केम छे विद्यार्थी मित्रों। सामाजिक विज्ञान धोरण 7 प्रथम सत्रनी अंदर आपणे 1 થી 4 चेप्टर जे इतिहास विभागना हता तेनी आपणे माहिती मेळवी। हवे आपणे अर्थशास्त्रनो एक बीजो भाग जेने आपणे भूगोळ कहीए छीए हवे एना पर आपणे अभ्यास करवा जई रह्या छे। तो आपणे बधा विद्यार्थी मित्रों आ भूगोळना मुद्दा उपर भूगोळ विभागमां जे मुद्दा आवशे तेनी ध्यानपूर्वक माहिती समझशो, जे तमने अवकाश ज्ञान अने तमारी पृथ्वी विषे वातावरण विषे तमने वधु माहिती मळशे अने तमे वधु जागृत बनशो। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे जे मुद्दा उपर जई रह्या छे, जे चेप्टर उपर जई रह्या छे तेनुं नाम छे चेप्टर नंबर 9 पृथ्वीनी आंतरिक रचना अने भूमि स्वरूपों। पृथ्वी केवी रीते बनी, पृथ्वी अंदर केवी रीते एनी रचना थयेली छे ते वगैरे मुद्दा पर विद्यार्थी मित्रों आ चेप्टर में आपणे चर्चा करवाना छे। अने भूमि स्वरूपों ए केवी रीते बन्या ए वगैरेनी पण आपणे आ चेप्टर में चर्चा करवाना छे। आपणी पृथ्वी एक एवो ग्रह छे के जेना पर विकसित जीवन जोवा मळे छे। मित्रों सूर्यमंडलना अलग अलग ग्रहों छे, ए ग्रहोनी अंदर मात्र पृथ्वी ज एक एवो ग्रह छे कि ज्यां आपणने सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी अने जीवन तमने जोवा मळे छे। एटले कीधुं छे एक विकसित जीवन तमने सौरमंडळमां मात्र पृथ्वी उपर जोवा मळे छे। अन्य अवकाशी पिंडोनी जेम पृथ्वीनो आकार पण गोळाकार छे। एटले के जे अवकाशनी अंदर जे अलग अलग ग्रहों छे, जे उल्काओ छे बराबर, तेनी अंदर आपणी जे पृथ्वी छे ए पृथ्वीनो आकार गोळाकार छे। अंदर अने बहार सतत परिवर्तन थतुं रहे छे। एटले के पृथ्वीनी अंदरना भागमां अने बहाરના भागमां सतत परिवर्तन थतुं रहे छे। शुं आपणे एवुं विचार्युं छे के पृथ्वीनो आंतरिक भागमां शुं हशे? पृथ्वी केवा पदार्थोनी बनेली छे? तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे पृथ्वीनो आंतरिक भाग जेने आपणे भूगर्भ कहीए छे तेनी हवे आपणे चर्चा करवा जई रह्या छे। पृथ्वी ए डूंगरीनी माफक एक उपर एक स्तर गोठवेल अनेक स्तरोनी बनेल छे। तो विद्यार्थी मित्रों तमे डूंगरी जोई हशे। डूंगरीनी अंदर तमे ध्यानथी जोशो तो एना जे छोलता काढी नाखो, पछी तमे जो डूंगरीने एक एक काम काढशो, एक एक एनु जो पड़ तो एक पछी एक बधा पड़ निकळशे। बस विद्यार्थी मित्रों एवी ज रीते आपणी पृथ्वी स्तर उपर स्तर ना आवरण तैयार थयेली छे। पृथ्वीना सौथी उपला स्तरने भूकवच कहे छे। विद्यार्थी मित्रों जे सौथी उपरनुं जे एनुं कवच छे तेने शुं नामथी ओळखीए छीए आपणे? भूकवच। आ सौथी पातळुं स्तर होय छे। सौथी पातळामां पातळुं स्तर कोई होय ते भूकवच छे। ए भूमिखंड पर आशरे 35 किलोमीटर सुधी होय छे। एटले के जमीनथी मांडीने नीचे जईए आपणे એટલે 35 કિલોમીટર સુધી ઊંડે જઈએ આપણે ત્યાં સુધી આપણને આ પહેલું ભૂકવચ આપણને મળે છે। ભૂમિખંડની સપાટી ખાસ કરીને સિલિકા અને એલ્યુમિનિયમ જેવા ખનિજની બનેલી છે। આ જે જમીનની સપાટી જે ખાસ છે આપણી એ સિલિકા એટલે રેતી અને એલ્યુમિનિયમ નામની ખનિજમાંથી બનેલી છે। એટલે તેને સિયાલ, સી એટલે સિલિકા અને એલ એટલે એલ્યુમિના, સિયાલ એટલે કહેવામાં આવે છે। મહાસાગરનું કવચ મુખ્યત્વે સિલિકા અને મેગ્નેશિયમ, જે જમીન સપાટી છે એ સિયાલ તરીકે, કેમ કે સિલિકા અને એલ્યુમિના, પરંતુ જે મહાસાગરનું જે તટ છે, કવચ છે તે સિલિકા અને મેગ્નેશિયમનું બનેલું છે। તેથી તેને સીમા, સી એટલે સિલિકા તથા માં એટલે મેગ્નેશિયમ કહેવામાં આવે છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમને આપણી आ पृथ्वी देखाय छे। आ पृथ्वी तमे जोई शको छो आंतरिक भूगर्भ आपणे बताव्युं छे। एनी बहार तमे जुओ छो बाह्य भूगर्भ तमे जोई शको छो। त्यारबाद जे उपरनुं जे स्थळ तमे जुओ छो आखुं ए मेंटल छे अने एनी उपर जे भूकवच कहीए छे ए पोपड़ो ए तमे जोई शको छो केटला किलोमीटर सुधीनो? 33 किलोमीटर सुधीनो अंदर जईए એટલે પેલા પોપડો, પછી મેન્ટલ મળે, પછી આપણને બાહ્ય ભૂગર્ભ મળે અને છેલ્લે આંતરિક ભૂગર્ભ આપણને મળતું હોય છે।
આટલું જાણવું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગમશે। પૃથ્વીના કદમાં માત્ર 0.5% ઘન પોપડો છે અને 16% મેન્ટલ, 8% ભાગમાં ભૂગર્ભ છે। છેક પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6317 કિલોમીટર સુધી ઊંડે તમે જોઈ શકો છો। આ કવચ તમે જોયું કે પહેલું તમે જે ભૂકવચ જુઓ છો એ ભૂકવચની બરાબર નીચે મેન્ટલ છે। કેટલે સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2900 કિલોમીટર સુધી આ જે તમે પીળો પદાર્થ જુઓ છો તે ફેલાયેલો છે અને એની નીચે સૌથી તમને બાહ્ય ભૂગર્ભ બરાબર તમને જોવા મળે છે અને આંતરિક ભૂગર્ભ જેની ત્રિજ્યા આશરે 3500 કિલોમીટર જેટલી છે, જે ખાસ કરીને કયા બે ધાતુ, એક નિકલ અને ફેરસ એટલે કે લોખંડની બનેલી હોય છે તથા તેને નિર્ફ એટલે નિકલ અને ફેર એટલે ફેક્સ કહે છે। કેન્દ્રીય ભૂગર્ભમાં તાપમાન અને દબાણ આપણે જે ઉપર જે દબાણ જે ભોગવીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એના કરતાં આ જે આંતરિક તમે જુઓ છો ત્યાં દબાણ સૌથી વધારે હોય છે બરાબર છે। એટલે તમને આપણું જે આ પૃથ્વી છે એનો જે પોપડો, એનો મેન્ટલ, એનો બાહ્ય ભૂગર્ભ બરાબર અને આંતરિક ભૂગર્ભની માહિતી તમને ગમી। આ ઉપરાંત તમે જોયું કે જે બહારનો જે પોપડો છે 0.5% જેટલો, જે પીળું પીળું તમને દેખાય તે મેન્ટલ 16%, ભૂગર્ભ જે આંતરિક અને બાહ્ય ભૂગર્ભ એ 83% છે અને એની કુલ ત્રિજ્યા 6317 કિલોમીટર જેટલી લાંબી છે। હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે પૃથ્વીના સ્તરની રચના જોઈ। હવે ખડકો અને ખનિજ। ખડકના પ્રકાર પોતાના ગુણ, કણના કદ અને તેની નિર્માણ પ્રક્રિયાને આધારે અલગ અલગ હોય છે। નિર્માણ પ્રક્રિયાની દૃષ્ટિએ ખડકોના 3 ભાગ પડે છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। એ શું કહે છે કે દરેક ખડક પોતાના ગુણ, કણનું કદ અને નિર્માણ પ્રક્રિયાને આધારે અલગ અલગ છે। એટલે જ્યારે પૃથ્વી જ્યારે તૈયાર થઈ એ ત્યારે એ કયા સ્વરૂપમાં એ વખતે એ પદાર્થો છૂટા પડ્યા અને કેવો એનો ગુણ છે, કેવી એની આવડત છે, કયા પ્રકારમાં એ વિભાજિત થાય છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને પૃથ્વીમાં આપણને અલગ અલગ ખડકો આપણને જોવા મળ્યા છે। સૌથી પહેલાં ખડક આપણે જે જોવા જઈ રહ્યા તેને કહેવાય છે અગ્નિકૃત ખડક। જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેને ઇગ્નિયસ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। ગરમ મેઘમાં એટલે શું? પૃથ્વીના પાતાળમાંથી નીકળતો ગરમ પ્રવાહી જેને મેઘમાં કહેવાય છે એ જ્યાં ઠંડો એ પૃથ્વી ઉપર એકદમ ધીરે આગળ વધે છે। જ્યારે એ જ્વાળામુખીમાંથી મેઘમાં ફાટે છે ત્યારે એ પૃથ્વી ઉપર પ્રસરે છે, એ ધીરે આગળ વધે છે અને પછી એ લાંબા સમયમાં ઠંડો થાય છે। ઠંડો થયા બાદ શું બની જાય છે? તે નક્કર થઈ જાય છે અને આ પ્રકારે બનેલા ખડકને અગ્નિકૃત ખડક એટલે કે અગ્નિકૃત ખડકો તરીકે ઓળખીએ છીએ। એ અગ્નિકૃત ખડકો 2 પ્રકારના હોય છે બરાબર વિદ્યાર્થી। 2 પ્રકારના, એક આંતરિક ખડક અને બીજું બાહ્ય ખડક બરાબર। એટલે કે જે પૃથ્વીનો જે મેગ્મા છે એ પથરાય છે અને પથરાયા બાદ બરાબર તે એ ઠંડો થાય છે। ઠંડો થઈ ગયા પછી એ નક્કર બની જાય છે। નક્કર બની ગયા બાદ એ જે ખડકમાં રૂપાંતરિત થાય, જે ખડક બને છે તેને અગ્નિકૃત ખડક કહેવાય છે। અગ્નિકૃત ખડકના કેટલા પ્રકાર પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 પ્રકાર પડે છે। કયા? આંતરિક ખડક અને બાહ્ય ખડક। જુઓ હવે આપણે પહેલું નામ છે ઇગ્નિશિયસ, લેટિન શબ્દ ઇગ્નિસ જેનો અર્થ થાય છે અગ્નિ બરાબર। બીજો શબ્દ છે સેન્ડિમેન્ટરી, લેટિન શબ્દ સેન્ડિમેન્ટ જેનો અર્થ થાય છે સ્થિર। ત્રીજો મુદ્દો જોવાનો મેટામોર્ફિક, જેનો ગ્રીક શબ્દ છે મેટામોર્ફિક જેનો અર્થ થાય છે સ્વરૂપમાં બદલાવ, રૂપાંતરિત બરાબર। હવે જોઈએ, શું તમે જ્વાળામુખીમાંથી નીકળનાર લાવાની કલ્પના કરી શકો છો? વાસ્તવમાં આગની જેમ લાલચોળ પ્રવાહી મેઘમાં જ લાવા છે જે પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાંથી નીકળી પૃથ્વી સપાટી પર પથરાય છે। જ્યારે પ્રવાહી લાવા પૃથ્વીની સપાટી પર આવે છે તે ઝડપથી ઠંડા થઈને નક્કર બની જાય છે। ભૂકવચ પર જોવા મળતા આવા ખડકોને કયા ખડક વિદ્યાર્થી મિત્રો? અગ્નિકૃત ખડક કહે છે। એટલે અહીંયા આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે છે અને ફાટતાની સાથે જે લાવા પ્રસરે છે એ પ્રસરતો
પસરતો લાવા ખૂબ જ લાલચોળ અને ગરમ હોય છે. એ જેમ જેમ પૃથ્વીમાં આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ પથરાતો જાય છે. લાંબા સમયના અંતરાલ બાદ તેમાં એ ઠંડો થાય છે. ઠંડા થયા બાદ જે અવસ્થામાં જે પદાર્થમાં રૂપાંતરિત થાય છે એ ખડકને અગ્નિકૃત ખડક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તેની સંરચના ખૂબ જ નાની દાણાદાર હોય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે બેસાલ્ટ નામનો જે ખનિજ છે એ અગ્નિકૃત ખડકમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને મળી આવે છે. પ્રવાહી મેઘમાં ક્યારેક ભૂકવચની અંદર ઊંડાઈ સુધી ઠરી જાય છે અને આવા પ્રકારે બનેલા ખડકોને આંતરિક અગ્નિકૃત, જો બહાર તમને જે ખડકો દેખાય છે એ બાહ્ય અગ્નિકૃત, પરંતુ જમીનની અંદર જો મેઘમાં ઠરી જાય અને જે ખડકમાં નિર્માંતર પામે તેને શું કહીશું આપણે? આંતરિક અગ્નિકૃત ખડક તરીકે એને ઓળખીએ છીએ. ધીરે ધીરે લાવા ઠરવાને કારણે એ મોટા દાણાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એમાંથી મિત્રો ગ્રેનાઇટ નામનો જે પથ્થર આપણને મળે છે. તમે જુઓ છો અત્યારે મોટાભાગના લોકો મંદિરની અંદર, રસોડાની અંદર જે રસોડું બનાવવાનું હોય તેની અંદર ગ્રેનાઇટ પથ્થર વાપરે છે. તો ગ્રેનાઇટ જે પથ્થર છે શેનું ઉદાહરણ છે? આપણને આંતરિક અગ્નિકૃત ખડકનું ઉદાહરણ આપણે માની લેવું જોઈએ. અને ઘંટીના અનાજ દળવા અને મસાલા પીસવા માટે જે પથ્થરનો ઉપયોગ થાય છે તેને મોટે ભાગે કયો ખડક કહેવાય છે? અગ્નિકૃત ખડકનો ઉપયોગ કરાય છે. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આપણે તમે અગ્નિકૃત ખડકની માહિતી તમે મેળવી લીધી. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે બોસાલ્ટ એ બાહ્ય અગ્નિકૃત ખડકનું ઉદાહરણ છે, જ્યારે ગ્રેનાઇટ અને અનાજ દળવાની જે ઘંટીનો જે પથ્થર છે તે આંતરિક અગ્નિકૃત ખડકનું ઉદાહરણ છે. હવે જોઈશું જળકૃત ખડકો. ખડકો ઘસાઈને, અથડાઈને કે ટકરાઈને નાના ટુકડામાં ફેરવાય છે. આ નિક્ષેપ કેવી રીતે થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ જે ઘસારણ કેવી રીતે થાય છે? તો કે હવા દ્વારા. જ્યારે જોરથી હવા ફૂંકાય તો પણ નિક્ષેપણ થાય છે. પાણી દ્વારા, બરાબર, અને પવન દ્વારા આ નિક્ષેપણ થતું હોય છે. અને આ ત્રણ માધ્યમ દ્વારા આ બધા ખડકોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડે છે અને તે જમા થાય છે. નિક્ષેપિત ખડક દબાઈ અને નક્કર બનીને ખડક સ્તરમાં રૂપાંતરિત પામે છે. એટલે કે આને પ્રસ્તર, એટલે સ્તર પર સ્તર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્તર ઉપર સ્તર જે ખડક બને તેને કયો ખડક કહેવાય છે? પ્રસ્તર ખડક કહેવાય છે. બરાબર. આને રેતિયાળ પથ્થરના રેતના કણમાંથી જ બનેલા હોય છે. આ ખડકોની અંદર વનસ્પતિ, પ્રાણી અને અન્ય સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જે ક્યારેક ખડકોમાં જોવા મળે છે તેની જીવાશ્મી પણ બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્ન થશે, નવો પ્રશ્ન, આ જીવાશ્મી શું છે? તો ખડકોના સ્તરોમાં દબાયેલ મૃત વનસ્પતિ, જંતુઓના અવશેષોને જીવાશ્મી, જીવિત લોકોની જે છેલ્લી અશ્મિ હોય એને જીવાશ્મી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ લોકો નથી, અહીંયા જે વનસ્પતિ છે, બરાબર, જે સૂક્ષ્મ પ્રાણી છે, જીવાણુઓ છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છે રૂપાંતરિત ખડક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જળકૃત ખડકોના ઊંચા તાપમાન અને અતિશય દબાણને કારણે રૂપાંતરિત ખડકોમાં ફેરવાઈ જાય છે. એટલે કે અમુક પથ્થરો એવા હોય છે કે જે અતિશય દબાણ સહન કરી શકતા નથી, તો એવા સમયે એ પોતાનું જે આખું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપને બદલે છે, માટે તેને રૂપાંતરિત ખડક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે ચીકણી માટી, સ્લેટ અને ચૂનાના પથ્થર અને આરસ પહાણને આપણે રૂપાંતરિત ખડક તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લઈએ આપણે જળચક્ર સમજવાનું છે. બરાબર, જોઈ લો પહેલાં આ પૃથ્વી આપણી, બરાબર, આ છે શંકુ આકારનો તમને દેખાય, અંદર જ્વાળામુખી, આ તમે જગ્યા તમે જુઓ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંદર જ્વાળામુખી હોય. આ પૃથ્વીનો પોપડો છે, આ પૃથ્વી છે, અંદરના ભાગમાં જ્વાળામુખી છે. આ જે શંકુ આકાર તમે જુઓ છો એ અંદર જ્વાળામુખી, જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે એટલે જેટલો ઝડપથી ફાટે દૂર દૂર સુધી પથરાતો હોય છે અને પથરાતો જાય એ ત્યારે બહુ ગરમ હોય છે. બરાબર, આ તમે જોઈ શકો, જુઓ, જ્યારે પથરાય ત્યારે આ રીતે જુઓ જ્વાળામુખી અંદર તમે જોઈ શકો છો. એ પથરાય એટલે કયું ખડક બને? અગ્નિકૃત ખડક બને. હવે એના ભૂક્કા થાય તો
તો કયો ખડક બને છે? તે પ્રસ્તર ખડક, જે તમે જોઈ શકો છો. હવે પ્રસ્તર ખડકમાંથી રૂપાંતર એ હવે શું થાય છે? એની એક અલગ સ્વરૂપ ધારણ કરે પાછું તો અહીંયા રૂપાંતર પાછું શું બની જાય છે? એના પર રૂપાંતરિક ખડકમાં પછી ક્રિયા થઈ અને પાછું શું બને છે? તે મેઘમાં. એટલે આનું આ જે ચક્ર છે, ચક્ર લાંબા સમય સુધી ચાલતું રહેતું હોય છે. ફરી સમજણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર પૃથ્વીના જે અલગ અલગ જે આપણે જોયું કે ભૂકવચ, એની નીચે આપણે જોયું તો મેન્ટલ, આંતરિક અને બાહ્ય ભૂકંપની ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ ખડકો અને ખડકોના પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરી, એના ઉદાહરણ જોયા. કેવી રીતે મેઘમાં અગ્નિકૃત ખડક, અગ્નિકૃતમાંથી પ્રસ્તરમાંથી રૂપાંતરિત અને ફરીથી મેઘમાં કેવી રીતે બને છે તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. હવે આપણે આ સાથે આગળના વિડીયોમાં હવે આપણે ભૂમિ સ્વરૂપના નિર્માણ વિશે ચર્ચા કરીશું. જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.